සිවිල් ප්‍රොසීඩියර් 2 යටතේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ප්‍රොබේට් එකක් හෝ ලෙටර් ඔෆ් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකක් ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ ෆෝමැට්ස් දෙක ඔයාලා කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන කාරණා අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලන්නේ ප්‍රොබේට් එකක් කොහොමද ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්න කියලා. ප්‍රොබේට් එකේත් මුලින්ම තියෙනවා කැප්ෂන් එකක්. මේ කැප්ෂන් එකේ දාන්න ඕනේ in the district court of ඔයාලා මේක ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න මොන කෝට් එකද ප්‍රොබේට් එකට ඇප්ලිකේෂන් එක දාන කෝට් එක ඔයාලා මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ පෙටිෂන් එකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පෙටිෂන් එක දාන්නේ මොකක් බේස් කරගෙනද? In matter of an application in terms of section 524 of civil procedure code. දැන් අපි අර ප්‍රොබේට් එකක් සම්බන්ධයෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්නේ section 524 යටතේ. එහෙනම් අපි ලියනවා in matter of an application in terms of section 524 of civil procedure code, and then you have to mention in the matter of a will of the name of the deceased person and his address. මෙන්න මේ පුද්ගලයාගේ will එක සම්බන්ධ වූ කාරණාවකදී කියලා මෙතන ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක දාන්නේ spouse නම් spouse ගේ නම. හොඳට මතක තියාගන්න අපි ප්ලේන්ට් එකේදීත් කතා කරා මේ වැඩි නම් සඳහන් කරනකොට සම්පූර්ණ නම සඳහන් කරන්න ඕනේ. සිනාරියෝ එකේ සමහරලාට එක නමක් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලා තව නමක් එකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. So then you have to write the name of the petitioner, full name of the petitioner and his or her address, and then the names of the respondents. If there are more respondents, then you have to mention those respondents names as well, right? ඊට පස්සේ අපි ප්ලේන්ට් එකේ වගේම වම් පැත්තේ මේකේ කේස් නම්බර් එක, ප්‍රොසීඩියර් එක, නිෂ් එක, වැලියු එක ඒ කාරණා ටික සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාන ඩේට් එක මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. Right? So you have to mention the date of your filing this application in here. Then you have to mention the petition of the petitioner appearing by the name of the attorney at law. Okay, her attorney at law states as follows. Now, in an application for probate, there has to be basically 6 description or 6 paragraphs. First one is with the jurisdiction. This is very important, and jurisdiction clause is mandatory, that is essential to be included in the application to the probate. අනිවාර්යයෙන්ම jurisdiction clause එකක් තියෙන්න ඕනේ. ප්ලේන්ට් එකකදී අපි ඒක සඳහන් කරනවා. probate එකක් grant කිරීම සඳහා කරන petition එකේදී jurisdiction එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේකේ ලියනවා deceased person ගේ name එක, of address. ඊට පස්සේ මේකේ jurisdiction එක decide කරන හේතු ටික was residing at the time of death in the residential house more fully described in the schedule hereto. An applicant resides within the local limits of this court. දැන් මේකේ applicant ගේ residence එක නම් ගන්න අපි applicant විතරක් දානවා. එහෙමත් නැත්නම් testator, එහෙමත් නැත්නම් deceased person මරණයට පත් වෙනකොට ඒ අවස්ථාවේදී ආ ජීවත් වෙලා හිටියේ මේ නිවසේ නම් ඒ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ මේ අධිකරණයේදී නම් මේ අධිකරණ සීමාවේ නම් අපි ඒතකොට ඒ grounds දෙකම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් සිනාරියෝ එකේ අනුව grounds වලට හිතලා දාන්න පුළුවන්. right? Within the local limits of courts කියලා මේ විදිහට jurisdiction එක දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි paragraph එක. දෙවෙනි paragraph එක deceased died due to cause of death on this particular day. So you have to mention this particular person, testator, is died due to, you have to mention the reason. heart attack එකක් හරි අදාළ cause of death එක ඊට පස්සේ දිනය සඳහන් කරන්න ඕනේ. And you have to attach the original copy of the death certificate with the petition that you are in order to grant this probate, you have to prove that this particular person is died. එහෙනම් ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔය death certificate එකේ original copy එකක් මේකට attach කරන්න ඕනේ. And in the third paragraph, you have to mention the petitioner states that above deceased, the name of the deceased person, has duly made last will. The last will number, dated, the date last will was executed, and the attested by the name of the attorney or the person, notary public, that last will was attested by. And appointed above petitioner as sole executor or executrix of his last will. දැන් මෙතන දාන්නේ last will එක සම්බන්ධයෙන් detail ටික. last will එකක් තියෙනවා. මේ last will එකේ අංකෙ මේක මේ දිනේදී මේ විදිහට attest කරලා තියෙනවා කියලා. සහ විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ petitionerට මේ සම්බන්ධයෙන්
කම්පිටන්සි එකක් තියෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න. ඒක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ පෙටිෂනර්ව මේ ලාස්ට් විල් එකෙන් එක්සිකියුටර් කෙනෙක් විදිහට අපොයින්ට් කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි මේල් පර්සන් කෙනෙක් නම් අපි දානවා එක්සිකියුටර් කියලා. ෆීමේල් පර්සන් කෙනෙක් නම් අපි ලියනවා එක්සිකියුට්‍රික්ස් කියලා. මේ වචන මතක තියාගන්න. සිනාරියෝ එකේ දීලා තියෙන්නේ පිරිමි ළමයෙක් නම් එක්සිකියුට්‍රික්ස් ලිව්වොත් එහෙම මට ලකුණු අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වචන දෙක මතක තියාගන්න. මේල් පර්සන් කෙනෙක් නම් එක්සිකියුටර්, ෆීමේල් පර්සන් කෙනෙක් නම් එක්සිකියුට්‍රික්ස්. ඊට පස්සේ මේ ලාස්ට් විල් එකක් දාලා තියෙනවා නම් මේකේ ඩොකියුමන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ ඩොකියුමන්ට් එක ඔය ඇටච් කරන්න ඕනේ. ඒක මාක් කරන්න ඕනේ. මාක් කරේ P1 P2 විදිහට කැමති විදිහට මාක් කරන්න පුළුවන්. The original of the last will attached here with, so you can mention the date details, last will number. If you want to add the date, that also fine, and you have to mention that it is attached with this application. Fourth paragraph is about petitioner states that it annexes here to the affidavit of notary public and affidavits of witnesses, namely the name of the witnesses who has been signed as the witnesses in this last will, marked as. Then you have to mark them as P1, P2, P3. Likewise, you have to attach that documents as well. හතරවෙනි එක කියන්නේ petition annex කරනවා කියලා කියනවා මේ notary public ගේ affidavit එකක් මේ last will එක ලියපු notary public ගේ affidavit එකක් මෙන්න මේක තමයි මේ අදාළ deceased person ගේ last will එක සහ witnesses ලා sign කරන්න ඕනේ මේ last will එකේ යාලා witnesses ලා විදිහට හිටියා කියලා යාලත් affidavit දෙන්න ඕනේ මේ affidavit සියල්ලම mark කරන්න ඕනේ දැන් අපි කලින් දෙකේ P1 P2 විදිහට දැම්මම දැන් P3 P4 P5 ආදී විදිහට right ඒක තමයි හතරවෙනි paragraph එක. Fifth paragraph is about, then you have to mention deceased died on, right, that particular date. This is very important, without revoking or amending the last will number, dated, the date and the attestation, the name of the notary public or the attorney. මේකෙන් කියන්නේ මේ last will එක තමයි නැත්නම් මේ will එක තමයි final last will එක. මේකෙන් පස්සේ වෙන කිසිවක් execute කරලා නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් මේක කොයි වෙලාවකදීවත් amend උනේ නැහැ කියලා. Without revoking or amending the last will. ඊට පස්සේ කියනවා in terms of this last will states are bequeathed as follows. ඊට පස්සේ last will එකේ තියෙන විදිහට මේ අදාළ පුද්ගලයාට මේ property එක, මේ අදාළ පුද්ගලයාට මේ property එක, ওই විදිහට අපි විස්තරයක් දාන්න ඕනේ මේ properties last will එකට අනුව බෙදුවේ මෙන්න මේ විදිහටයි කියලා. අන්තිම පැරග්‍රාෆ් එකේ කියනවා දැන් අපි ඔක්කොම විස්තර ටික කිව්වා. මෙයාට බලය තියෙනවා, කම්පිටන්සි එක තියෙනවා, මේ විදිහට බෙදලා තියෙනවා, ලාස්ට් විල් එක රිවෝක් කරලා නැහැ. ලාස්ට් විල් එකේ පාර්ටිස් විසින් මේක තමයි ලාස්ට් විල් එක කියලා යාලා ඇෆිඩෙවිට් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා ඉල්ලන්න හදනදී රිලීෆ්ස් ටික ඉල්ලන්න ඕනේ. Petitioner pleads to grant probate as per the last will of deceased in this regard. There are no objections. මේ petitionerට probate එකක් දෙන්න කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම objections නැහැ. respondents ලා object කරන්නේ නැහැ කියලා එයා statement එකක් දාලා ඒ නිසා wherefore petitioner pleads ඒ නිසා petitioner ඉල්ලනවා for an order declaring last will is proved. මුලින්ම අපු කරගන්න ඕනේ මේ last will එක final මේක තමයි මේ අදාළ පුද්ගලයාගේ last will එක කියලා prove කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මුල්ම order එක ඕනේ වෙන්නේ declaration එකක් ඕනේ මේ last will එක prove කරා කියලා. ඊට පස්සේ order එකක් ඕනේ for an order that the petitioner is to be declared as executor or executrix and grant probate in relation to the last will and testament. මේ පුද්ගලයාව executor විදිහට appoint කරන්න, ඒ පුද්ගලයාට probate එක grant කරන්න. And then the other important relief that you have to plead in this application is to grant an order to execute tested properties as per the last will. Right? මේ කියන විදිහට මේ සඳහන් කරපු විදිහට මේවා execute කරන්න, මේ properties ටික බෙදන්න order එකක් දෙන්න. A කියන පුද්ගලයාට මේ property එක දෙන්න බලය දෙන්න. B කියන පුද්ගලයාට මේ property එක දෙන්න මට බලය දෙන්න. So these three reliefs you have to, and that is essential in order to proper execution of the tested property. මේ tested property එක execute කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ orders තුන ඔයා ඉල්ලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දාන for cost and such other reliefs කියන facts දෙක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ petitioner attorney at law කියලා ඔයා එතනින් අත්සන් කරන්න ඕනේ.
ඒකට යටින් ඔය ෂෙඩියුල් එක කියලා ලියලා අර ඉස්සෙල්ලා ලාවට ලියපු කාරණා ටික ඩීටේල්ස් ටික ප්‍රොපර්ටිස් ටික අපි ඇසෙට්ස් කියලා ඉස්සෙල්ලා ඉමූවබල් ප්‍රොපර්ටි කියලා ඉමූවබල් ප්‍රොපර්ටි ලෑන්ඩ්ස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඇසෙට්ස් ටික දානවා ඇසෙට්ස් වල amountස් ටික දානවා මූවබල් ප්‍රොපර්ටි කියලා මූවබල් ප්‍රොපර්ටිස් වල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දානවා ඇසෙට්ස් දානවා ලයබිලිටීස් තියෙනවා නම් ඒ ලයබිලිටීස් ටික සඳහන් කරනවා ලයබිලිටීස් වරහන් ඇතුලේ දානවා ඊට පස්සේ total value of assets කියලා අපි මේ හැමදේම එකතු කරගන්නවා මේ ෂෙඩියුල් එක අවසානයේදී ෂෙඩියුල් එකේ විස්තර ටික ඔක්කොම දාලා ආයි කලින් වගේම ඇටර්නි ඇට් ලෝ සයින් කරනවා ඊළඟට අපි අර ඇටච් කරපු ඩොකියුමන්ට්ස් ටික දැන් P1 විදිහට අපි ඇටච් කරා ඩෙත් සර්ටිෆිකේට් එක P2 විදිහට අපි මේව කරා ලාස්ට් විල් එක P3 විදිහට නොටරිගේ ඇෆිඩවිට් එක P4 විදිහට විට්නසර්ස් ලගේ ඇෆිඩවිට් ඔය විදිහට ඇටච් කරපු ඩොකියුමන්ට්ස් ටික මාක් කරනවා එතනත් ඔයා සයින් කරනවා ඔය ටික ඔයා සඳහන් කරාට පස්සේ ඔයා ප්‍රොපර්ලි මෙන්න මේ ෆෝම් එක එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රොබේට් එකක් ඔයා ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා තිනවා මේ ෆෝමැට් එක ඔයා කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ මේ ෆෝමැට් එකට දාන කරුණු 6 ක්‍රොනොලොජිකල් ඕඩර් එකකට තියෙනවා අයිඩියා එක ගන්න ඕනේ ඇයි මේක දාන්නේ මේ විදිහට දාන්නේ කියලා. ඒතකොට මේ වචන කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ විස්තර ටික ඇතුළත් කරා නම් ඔයාට මේකට දාලා සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්.